कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरकार्दूल कर्तव्यं दैवमान्वितम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरकार्दूल कर्तव्यं दैवमान्वितम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ वनाकान्तत्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ वनाकान्तत्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनिश्रित जनप्रियगानगीते श्रीवेङ्कटेश दैते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनिश्रित जनप्रियगानगीते श्रीवेङ्कटेश दैते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विभुशङ्करेन्द्रवनिताभिरचिते वृषशैलनाथदैते दयानिधे अद्यादिसप्तऋषयसमुपासकम् आकाशसिन्धुसमनानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्जभवतन्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुवा कुर्वन्ति भासापतिः पठति वासरयुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लकरतीरुफलादिकेडभूतद्रुमादिषु मनोहरबालिकानाम् आवाति मन्दमविलसः दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मीलनेत्रयुगमुत्तमपञ्जरस्था पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमभजेविषुताः पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वनयादिपञ्च गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमपकृत्करचारुरम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावलीतमकरन्तरतानुविद्धजनकारगीतनिनदैः सेवनाय निर्याक्षुपालकरतीकमनोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषागणेन वरदध्निमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः रोषात्कलिङ्गिदधतेककुहश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेशलित्रशतपत्रगतादिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या धेरीनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीश्वरदासिलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लोकपावन गंगे जन्मವೆತ್ತಿದ ಪಾದ ಶಿಲೆಯಾದ ಮುನಿಸತಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಪಾದ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳ ಅಳೆದ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪಾದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳೇ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸೇವಿಸುವ
ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣಗಳು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳೇ ಈ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸೇವಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣಗಳು. ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಲೇ ಕಳೆವುದು ಪಾಪಗಳು, ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಲೇ ಕಳೆವುದು ಪಾಪಗಳು. ನಂಬಿದವರಿಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನೋವುಗಳು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳೇ ಈ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸೇವಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣಗಳು. ಕತ್ತಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು, ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಲಿಸುವುದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಾಳಲಿ ತುಂಬುವುದು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳೇ ಈ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸೇವಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿ ಚರಣಗಳು. ನಯನ ಕಮಲದಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಮನದ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡು, ಶಿರವ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಶಿರವ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ವೈಕುಂಠ ನಿನದು ನೋಡು, ವೈಕುಂಠ ನಿನದು ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಬ್ರನ್ನು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ರೀ. ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎಲ್ಗೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇಗ ಹೊರಡಿ. ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಅಲ್ಲ ನಿಂತ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಹತ್ರ ಬಾ. ಏನದು? ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ರಜಾನ? ರಜಾ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಬೇಗೆದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ. ಸುಧಾ, ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲಿ. ಸುಧಾ, ಬೇಗ ಬಾಯ್ಲಿ. ಸುಧಾ, ಏನ್ರಿ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ರಿ ಇದು? ಏನ್ರಿ? ನೀನು ಇದೆಯಾ ನೋಡು, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬಂತೇನು? ಹಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಹಿಂಗೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದೇ ತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಪವ್ರ ಅಮ್ಮವ್ರು ಇಬ್ರು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೀಗೆ ಪುಡಿ ತಂದು ಟಿಪ್ಟೂರ್ ನಾರಿನಿಂದ ನಿನ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು.
ಅಂತೂ ಅವಸರ ಕಿತ್ತಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಾಕೋವಾಗ್ಲಿ ಕೀಳ್ಬೇಕಾ? ಸಾರಿ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇಡ್ರಿ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ರೆಡಿನಾ? ಏನ್ರಿ ಅವಸರ? ರೆಡಿನಾ? ಇಲ್ಲ. ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಅಂತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು 20 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸುಧಾ, ಬಾಯ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ಭಾರ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ. ಬಾಯ್. Hello, Mr. Gangadhar. How are you? Fine, thank you. When did you come? Just this morning. Finished your work? Oh yes, thank you. Okay, see you. Bye. Bye. ಬಾಯ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Hello? Ramesh speaking. Shah Brothers. For 30 lakhs. Lakme products. I'll send it. I'll do all arrangements. Okay? Bye. ಏನ್ ರಾಮಯ್ಯನವರು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಆ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ ಸರ್, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್? ಹಲೋ, ಯಾರು? ನಾನ್ರಿ. ಏನ್ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಸಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಹೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರ ನಾನಾಗಿ, ದೇವಲೋಕದಿಂದ ದರಗಿಳಿದು ಬಂದ ಅಪ್ಸರೆ ನೀನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯೆ ನೀನೇ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಸಿಯಾಗಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸ್ರಿ. ಸದಾಶಿವನ್ಗೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತಾ? ಹೆರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರವ, ಇನ್ನು 7 ತಿಂಗಳು. ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳವ? ಏಣಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ರವ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಾಣ ಇಟ್ಬಿದ್ದೈತೆ. ಬಾಯ್, ಸುಳ್ಳು ಹಾಕೇಳ್ತಿ. ನನ್ನ ಹಳಿಯ ಕುಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ರವ. ಅವ್ನ್ ಕಾಲ್ ಸೇದೋಗ, ಅವ್ನ್ ಕೈ ಸೇದೋಗ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ದ ವಾರ್ಡ್. ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ತಾಯಿನೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿತ್ತ? ಹೌದು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಫೈನ್, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮಗು ಸತ್ತುಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೇನು ಗಂಡಾದ್ರೇನು? ಬಾಬಾ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿತು. ಹೌದು, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ತಲೆನೋವಾ? ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡು, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು. ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಲೆಗೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷನಾ ಏನು ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂದ್ಬಿಡು, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಹಾ, ಬಾಯ್. ಬಾ ಪ್ರಮೀಳಾ. ಪಾಪ, ಇವಳ ಗಂಡನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಅವನು ಎಂಥ ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಂಥವನಾದ್ರೇನು, ಮಗು ಉಳಿತಾ? ಏನಮ್ಮ, ನಿನ್ ಗಂಡ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವನ ಯಾಕಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಂಡಾಳ.
ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಹೌದಮ್ಮ, ನನ್ ಮಗಳೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸುಧಾ? ನೋಡಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಅಂತ ಅಯೋಗ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಸಿ. ಒಂದು ಪೈಸಾ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರಮ್ಮ, ಒಂದ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ಕೊಡು. ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಯಾವ ಕೇಸು ಬೇಡ. ಅವ್ರು ನನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ 3 ಮಕ್ಳ ಗತಿ ಏನು? ನಾನು ಅವ್ನ ಹೇಗ್ ಸಾಕ್ಲಿ? ಬೇಡ ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಗಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀನಮ್ಮ. ನೀನ್ ಅವನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಮ್ಮ. ಓನಮ್ಮ, ನಾನಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನೀನ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಸಾಕ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಬದುಕಿರ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನೇ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೀಳಾ, ರೀ ವಕೀಲ್ರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರಿ? ಅಂತ ಗರಂ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ? ಗರಂ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ನೇನ್ರಿ? ಗಂಡಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಗತಿ ಏನು? ನಿಮಗ್ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ನೋಡಿಲ್ಲ ರೇ, ದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದ. ಗಂಡಸರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಬಿಡುವಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೆಲಸವಾಗೋಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನೆಲ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ದ? ಇದು ಮಾತೇನ್ರಿ? ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಇದು? ಏನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ದನಪ್ಪ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಬಂತು? ರೇ, ನೀವಿಬ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚಾಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸತಾಯಿಸ್ತೀಯಾ? ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ರಮೇಶ. ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಪೋಸಸ್, ವುಮನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಸ್. ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸ್ರಿ. ಗಂಡನ್ ಸೊತ್ತಾಗ ಬಾಳ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕು ಬೇಡ ನಂಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಕೊಂಬರೋ ಗಂಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಿನ ತೊತ್ತೆ. ರೀ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ್ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ದು ಹಾಕೋದು ಗಂಡನ್ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ದುಡಿತಾಳೆ. ದುಡ್ದು ಕುಟುಂಬನ ಸಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ನಾನು ಲಾಯರಿಗಿರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಪಂಚೆ ತಂದ್ಕೊಡು, ಜಪಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಂದ್ಕೊಡು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ಗೋಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಮದುವೆ ಆದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಸಂಬಂಧ ಬೀಜ ವೃಕ್ಷ ನ್ಯಾಯದಂತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟಾದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು. ನೀನ್ ಓದ್ದವಳೆ ಆದ್ರೂ ಗಂಡನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಳಿದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹೆಂಗಸು. ಅವನ್ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವರು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೂರ್ ಇಲ್ಲ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮನೆ ಅಂತ ಜೀವ ಸವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದೇ ತಪ್ಪು ನಿಂದು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು, ಅಮೆರಿಕಾನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು? ಅಮೆರಿಕಾಗ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ನೋಡ್ದೇನೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಈ ಗಂಡಸರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಬಣ್ಣ ಹೇಗ್ ಹೊರಗ್ ಬಂತು? ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರು, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅವ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸುಧಾ, ನನ್ ಸ್ವಭಾವ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. 3 ತಿಂಗಳಿರ್ಲಿ, 3 ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾನೇನ ಬಿಟ್ರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದೀವ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಇರೋಣ. ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಭವಿಸೋಣ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಠ ಹಿಡಿ. ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಬಿಲ್ಲು ಬೆಸೆದಂತೆ ಆಕಾಶದಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ ಆನಂದದಿ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಬೆಸೆದಂತೆ ಆಕಾಶದಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ ಆನಂದದಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಹಲೋ, ನಾನ್ ಸುಧಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಸುಧಾ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಾ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿದ್ದೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಂದೆ ಯೋಚನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂದೆ ಕನ್ಸು. ಏನಂದೆ? ನೋಡು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡ, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಲ್ವೇ ಚೆಲುವಿ, ಯಜಮಾನ್ರು ಆ ಕಾರ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ನ ಯಾಕೆ ತೊಳಿ ಅಂತಂದ್ರು? ಅಮ್ಮರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಏನೋ? ಅಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಪಕ್ಕದೂರ್ಗ ಹೋಗವ್ರೆ. ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಫಾರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನೇ, ಫಾರಿನ್. ನಿಂಗೇನು ತಿಳಿಯಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮವ್ರ ಕಾರಾರ ಓಡ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂಗ್ ತೊಳಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರ ಏನೋ? ಇರಬಹುದು. ನನ್ ತಲೆಗೆ ಚೋಳಿಲಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನೊಂದ್ಸಾರಿ ತವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಸೀರೆ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿರಲ್ವಾ ನಾನು? ಈಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಡಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್, ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ರಮಾ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ವಂತೆ. ತಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ? ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ಏನೋ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, ತಗೋ. ನೋಡು, ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ ತಾಪತ್ರನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ ಬಾ. ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಏನು ಬಂತು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ.
ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ರಮ್ಮ, ನೀನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾದವಳು, ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರಲ್ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಮ್ಮ. ಈಗ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ನಾನು ರಂಗ ಜೊತೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ಲಾ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಚೆಲುವೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿವ್ಸ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಳಕ ಮಾಡೋಣ. ಯಪ್ಪ, ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಮನೆಯಾಗ ಜಳಕ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ರಾಗ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಆ ಬಿಸಿನೀರ್ನ ನಾನು ಮೈಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನ್ರಿ. ನಾವ್ ಈಗ ಕುಳಿಯಾಗ ಈಗಿಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿವ್ರಿ. ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಮೂತಿನ ಸಿಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ನಗಬೇಕು ಹೇಗೆ? ಹಲೋ ಮೇರಿ, ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಿರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇರಿನೂ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿರಕ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಮನೇಲಿರೋ ಮುದುಕಿಯರಿಗಿಂತ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಮುದುಕಿಯರಾಗ ಬನ್ನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬಲ್ವಂತ? ಬಂದ್ರೆ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಾ? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ರಂಗ ಸರ್, ರಮನ್ ಜೊತೆಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೊರಟ್ಬಾರ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟಯ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಪ್ಪವ್ರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ. ನಾನು 15 ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ನಿಂಗಿಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಮ್ಮವ್ರ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗಿ 15 ದಿವಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಪ್ಪವ್ರು ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಹೊಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡು. ನಿಂಗೆಲ್ ಹೊಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇನು? ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬದ್ದಿದ್ದಲ್ ತಂದೆ? ಏನ್ ಸೌಕಾರರು ಎಷ್ಟು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಫೂಲ್ಸ ರಾಸ್ಕಲ್ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತರ ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ. ನಾವೊಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾಕೆ ಸೌಕಾರ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ರೇಗಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರೇಗಾಡೋದು ಯಾಕ? ಓದ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೇ ರಾಮಯ್ಯ, ಚೆಟ್ಟಿಯಾರಿ ಕಳಿಸಿದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೋಟಿಸ್ ನ ಯಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದೇ ಮಿಸ್ ರಾಮನ್ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ರಾಮಾದೇವಿ ಸರ್. ಅಮಾನ ಮುಂಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ ಸರಿ, ರಾಮನ್ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ತಾನ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಏನ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ.
ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಹುಡುಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ತಾನೆ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಮ್ಮ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೋಚರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿಯವರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗೋದು, ನಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಗ. ಸರ್, ಏನಮ್ಮ ಈ ತರ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಯಜಮಾನ್ರು ಒಳಗಿದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಇದಾರೆ. ಯಾಕ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಮಯ್ಯ, ಶಂಕರವನವರ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಅದೇನು ಹೇಳಮ್ಮ. ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ರೇ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಮನುಷ್ಯರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅದು ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಬಾಯಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸತ್ರು ಅಂತ 3 ಸಲ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು, ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಾಯಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ರಂಗ. ಏ ರಂಗ, ರಮಮ್ಮವ್ರು ಹೋದ್ರ? ಆಗ್ಲೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಧಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವಾ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಂಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ನೀನೇ ಅಮೆರಿಕ ನಿನಗ್ ತಮಾಷೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ ಆನಂದ. ಹೆಂಡತಿನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇದೆ ಕಣೋ, ವಿಷಯ ಇದೆ. ನೋಡು, ಚಟಗಾರನ್ಗೆ ಹೆಂಡ ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಗಂಡನ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ. ಮದುವೆ ಆಗ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 6 ದಿವಸ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೇನೆ? ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಆ ಲಾಯರ್ ಪ್ರಮೇಳನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗೇನು, ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಳು ಗಿರಾಕಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಬುದ್ಧಿ, ರಮಮ್ಮವರು ರಜೆ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಹಂಗೆ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ. ರಮ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ಹುಷಾರಾಕಿಲ್ಲ, ಗೂಂಟ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಂಗವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಜಾ? ಗೂಟ್ ರಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಗಿರಿ ಬುದ್ಧಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋ ಬದ್ದು ಸುಮ್ಗಿರೋದು ವಾಸಿ. ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ಲು. ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತವಳೆ, ಇಲ್ದಿರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಲೋ ರಂಗ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೆ ನನ್ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡಿವ್ನಿ. ಸರಿ ನೀನ್ ಹೋಗು. ಲೋ ಆನಂದ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ. ಏನೋ ಬಡ ಹುಡುಗಿ, ತಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಸ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯಾ? ಯಾರು?
ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನಾಗ್ಲೇ ನನ್ನೊಳಗಿದೀಯಾ. ರಂಗ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನೀನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಆ ಪ್ರಭಾಕರ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ. ಅವನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕೊಂಡು ರಮಾ ಮನೇಲಿ ಒಂಟಿ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟನೇ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಾಗೂ ನಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ರಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಏನಂತೀರಮ್ಮ? ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ರಮಾ, ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ, ಔಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇನೆ. ಹಲೋ ರಮೇಶ್. ಹಲೋ, ಏನ್ ಉಮೇಶ್ ರಾಯರು, ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಏನ್ರಮ್ಮ, ಶಲ್ವಿಗೋ? ಓಕೆ, ಬಂತು. ಅದೃಷ್ಟನೇ ಅದೃಷ್ಟ. ಏನಂತೀಯ ಮೀರಿ? ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸು. ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜಿನ ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ ತಾನೇ ಓಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೂ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಕಣೆ. ಅದೇನ್ ಸೀಸನ್ ಅದು? ಮುದಿ ಚಪಲದ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಹೆಂಡತಿನ ಅಮೆರಿಕ ಕಳ್ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಸ್. ಇದೊಳ್ಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವೇನೆ? ಏ ಮೇರಿ, ನಿನಗೆ ಸೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನನಗ್ ಬೇಡ ಸೀಸನ್. ಈ ಕಡೆನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಟು ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸುಧಾ ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೇಗಿದ್ರು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೀನಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ.
ಬರ್ತೀನಿ. ಮನಿ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ನೀ ಎದಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ ಜೊತೆಲಿ? ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೇಳು, ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ? ನನಗ್ ಬೇಕಾ ಸಾಮಾನ್ ನಾನ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಿನಗ್ ಬೇಕಾ ಸಾಮಾನ್ ನೀನ್ ತಗೋ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಬೇಕಾ ಸಾಮಾನು ತಗೊಳಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂತ ಏನ? ಮನಿಗೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತರಕ್ ಹೊಂಟಿರೋದು. ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹಠ ಹಿಡ್ದು ಕುಂತಲ್ಲ ನೀನ. ನೋಡ, ಅಮ್ಮವ್ರು ಬಿಸಿನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಲಘು ತಗೊಳಕ್ ಕೂಡ. ಚೆಲ್ವಿ, ಬಿಸ್ನಿ ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮವ್ರ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊಂಟೀನ್ರಿ, ಈಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ್ರಿ. ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹಾ, ಇವ್ರು ಬೇರೆ ರೊಕ್ಕ. ಸಾರಿ ರಮ್ಮ, ಸಾರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಳದ ಮೈ ಮರವನಲ್ಲಿ ಮೃಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಲಿ? ಮುಂದೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾತಾರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ದ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ಸಾಗ್ಲಿ ಗನ್ಸಾಗ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂಬು, ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡು. ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ. ನಿನಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿ ನಾನೇ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮದುವೆ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆನೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ. ರಾಮ, ನಿನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೆಂದೂ ನಿನ್ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವತೆ ಅಂತವಳು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಅವಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಪಾಲ್ ಕೊಡೋಕೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಒಪ್ಪೋಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಳು ಅವ್ನ್ ಸೂಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಮಾನವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆತನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರದೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದವಳು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ರಾಮ, ಸುಧನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿನ ಒಪ್ಸಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಲ್ಲ. ರಾಮ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ರಾಮ, ಹೇಳು. ರಾಮ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಿಜ. ನಾನು ಕೊಂದು ನಿನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಗೋರಮ್ಮ, ಶೂಟ್ ಮೀ, ಪನಿಷ್ ಮೀ ರಾಮ, ಪನಿಷ್ ಮೀ. ಹಲೋ, ಹೌದು. ಏನು ರಾಮ ತಾಯಿನ? ನಾವೀಗ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನನ್ಗೊಂದು ಮಾತು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನಮ್ಮ ಅದು? ನಾನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನಾಥಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಭಾರ ನಿಮ್ದೆಪ್ಪ. ಆಗ್ಲಿಮ್ಮ,
ಆಗ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ 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 ಎಸ್ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಯರ್. ಹಾ ಹಲೋ, ನಾನ್ ಸುಧಾ. ಹಲೋ ಸುಧಾ. ಹಾ ನಾನು ರಮೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬೆಸ್ತನಿಗೂ ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಮೇರಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀನನ್ನೇ ಹಿಡಿತೀಯೋ ಅಥವಾ ಬಲೆನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯೋ? ಈ ಪ್ರಭಾಕರ ಬೀಸಿದ ಬಲೆನ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿಯಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ ನೀನ್ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅವನ್ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೆಣಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಏಡ್ತಿನ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬೇಟೆಗಾರ ಹುಲಿನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನಿನ್ ಹಠನ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ? ನೆವರ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ರಮೇಶ್, ನಾನೀಗ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಜದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್. ಸುಧಾ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ರಾಮ, ನಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಗನಗ್ತಾ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನೀವೇನೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ರಮೇಶ್. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾಮ. ನೀನು ಸುಧಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದವರು. ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಆದಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಇದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಅವಳ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಡ? ಸುಧಾ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಹಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಡಿ. ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ರಮಾ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ಬಾರ್ದು? ನಾನಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಮಾ ಗುಣ್ಗುಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಮ್ಮ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇವ್ರು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಡಿ. ಕಮಾ. ಜೋಪಾನ ಮನಸಾರನೇ
ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ಎಲ್ರನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಆನಿವರ್ಸರಿ? ಓ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನಾ? ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓ ಹಾಗೆ. ನೀವಿಲ್ಲೇ ಕೂತೀರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತರಾನೇ. ಬೇಡ ಅನ್ನ. ಏನ್ರಿ ಇದು? ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತರ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತೂ ಈ ಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದ್ ಸರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನೋಡು, ಅತ್ತ ದರಿ ಇತ್ತ ಪುಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ರಾಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಧಾ ಈಗಿನ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ರೋಗಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಿನ್ ವಿಷಯ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ರಮಾನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಧಾ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಳು ಒಪ್ಕೋತಾಳ? ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸುಧಾ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಅವನು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಅದೇನೋ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ನಡಿಬಾರ್ದು ನಡೆದೋಯ್ತು. ಈಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಅವನ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳ? ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೇ ಅವನಾಗಿದ್ರೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಏಯ್, ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗಂದ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಏನೈತೆ ನಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಧಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸುಧಾ, ನೀನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಮಾಜ್ ಜೊತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಅವಳು ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಮೀಳಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಏನ್ ಸುಧಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ರೋಮ್ ದೊರೆ ಪಿಟೀಲ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೀನು ಹಾಯಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಬೆಂಕಿನ ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಅದೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಷಯ ಅಂತದ್ದು ಸುಧಾ, ನೀನ್ ಹೇಗ್ ತಗೋತೀಯ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳು. ನಿನ್ ಗಂಡ. ನನ್ ಗಂಡ? ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರಿ ಪ್ರಮೀಳಾ, ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್. ಸುಧಾ, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಚಾರ. ರಮೇಶ್ ಅವನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಮೀಳಾ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಸುಧಾ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅವನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೋ ಮಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಎರ್ಚಿ ರಮೇಶನ್ನ ಒಳಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಹೇಗ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಗಂಡ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮದುವೆನ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಗಂಡಸರು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬೀದಿ ತರೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಧಾ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಸೌತಿಯರನ್ನು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಮೀಳಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಸುಧಾ, ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಮನೆ ಮುರಿಕೆಯರು ಯಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾದವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಂಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಜಿಲ್ ಕಾಸು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ನನ್ ಗಂಡನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ನೋಡು, ನಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀನೇ ಹೋಗು.
ಅವಳೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಶಾಂತವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಸು. ಏನು ಹೇಳ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ವರ ಕೇಳೋಕೆ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿನಃ ದೇವ್ರೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನ? ನಾನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ ಜೀವನ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಮ್ಮ. ನನ್ ಜೀವನ ಉಳಿಸೋದು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ? ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ನಿನ್ಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರು. ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇಹ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡು. ನನ್ ಬಾಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಫಲ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ನೋಡು, ನನ್ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ನೀವ್ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ ಗಂಡ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ ಗಂಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನ್ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ. ತಗೋ, ಈ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗು. ನನ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೇಡ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಗಂಡನ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಮೇಶ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆ ಮರಳು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನ್ ಮರಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾನು ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರಸ್ತ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ತಂದವಳು. ರಮೇಶನ್ ಚಂಚಲತೆ ನನ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು. ಅವತ್ತೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಳ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಡೆದ್ರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ರಮಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ? ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋಳು, ರಮೇಶ್ ನನ್ ಗಂಡ. ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗದೆ ಇರೋಳು, ರಮೇಶ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಕ್ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಬೇಡ. ನನ್ ಮಾತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗು. ಅಕ್ಕ, 1-2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ನನಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಮಸಿನ ಬರ್ಸೋರು ಯಾರು? ಅಕ್ಕ, 1 ನಿಮಿಷ ನೀವ್ ರಮೇಶನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ತಂದಿರೋ ಹಣದ ಬದಲು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬಾಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ಬೇದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸದೊಳಗಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ರಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಕ್ಕು ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಧಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ನಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಓಹೋ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ ಬಾಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ರಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದವಳ ಅವಳು. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಇದು? ಮದುವೆ ಆದವ್ರನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂಸಾರನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳು. ಸುಧಾ, ಅವಳಿವನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ರಮೇಶಿಂದ ತಪ್ಪು. ಅವನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅಚಾತುರ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣರು?
ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಅಲ್ವೇ? ಒಪ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ? ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದೆ? ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಅವನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಎಲ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗಂಡಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನ್ ಸಹಿಸ್ತಾನ? ಗಂಡಿಗೊಂದ್ ನೀತಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗೊಂದ್ ನೀತಿ. ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ರೀ ನಿಮ್ದು? ನ್ಯಾಯದ ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆ ಸುಧಾ. ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ನಿಂದು ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ. ಅವಳನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸೋದು ನಿನ್ ಕೈಲಿದೆ. ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೂವಿನಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹಿತೈಷಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ? ಹಿತೈಷಿಗಳು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸುಧಾ? ಹಿತೈಷಿಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್, ನಿಮ್ ಚಾತುರ್ಯ ಏನಿದ್ರು ಆ ರಮೇಶ್ ಹತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸುಧಾ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಳಿ. ಆ ರಮಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಮಾತೆತ್ತರು ಕೋರ್ಟು, ಕಚೇರಿ, ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಓಡುತ್ತಲ್ರಿ ನಿಮ್ ತಲೆ. ಹೌದ್ರಿ, ರಮೇಶ್ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀರೋ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೀ ಪ್ರಮೀಳಾ, ಈ ತರ ಮೊಂಡಾಟ ಮಾಡಿ ಹಾಲ್ನಂತ ಸಂಸಾರನ ಒಡಿಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ನಾನು ಹೊಡಿತಿರೋದು? ಸುಖವಾಗಿರೋ ಸುಧಾ ಜೊತೆ ಸೌತಿನ ತಂದು ಹಾಕಿ ಹಾಲ್ನಾಗಿರೋ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹುಳಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರೀ ಸಾಕ್ರಿ ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತು. ಬಿಗ್ಯಾಮಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಮೇಶ್ ರಮ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಸನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೀ ವಕೀಲ್ರೆ, ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗಿಂತ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಧಾ, ಹೋದ ಕೆಲ್ಸ ಅವಳಿಗೆ ಅವರೇ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಹೋ ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕು. ಸೈನ್ ಹಾಕು. ಚೆಲ್ವಿ, ಇದ್ರ ಯಾರವರೇ ನೋಡಲು? ಯಾರವ್ರೆ ಹೇಳು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ, ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ, ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ, ಗುರುರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾಡವ್ರೆ, ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತಾವ್ರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ಮಗನ ಮಾಡೋಣಂತ. ಅವ್ರ ಮಗ ಲೋಹಿತನು ಮಾಡವ್ನೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಮಗನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ ಸುಮ್ಕಿರೋ, ಯಾರ ಗಂಡಸ್ರ ಜಾತಿನೇ ನಂಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ? ನೋಡು, ಯಜಮಾನ್ರು ದೇವ್ರಂಗಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬದ್ಲಾಗೋದ್ರು ಅಂತ, ಹಂಗೆ ನೀನು ನಂಗ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡ ನೋಡು, ಅಳಬೇಡ ಅಳಬೇಡ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ವೇ ನೀನು? ಜೋಗಳ ಹಾಡಿ ನಿನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಳಬೇಡ. ಸುಧಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋ. ಸುಧಾ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ. ಸುಧಾ,
ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾಳಂತೆ, ನಾವು ಹೋರಾಡೋದು. ಮಹಾಭಾರತ ಶುರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಗೆದ್ದಿದ್ನಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗಂತೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾ ಈಗ? ನೀನು ಸುಧಾ ರಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ರಮಾ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಡಬಾರ್ದು. ಒಪ್ಗೆನಾ? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಕಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸರಿಪ್ಪ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸುಧಾಗೂ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ರಮೇಶ್ಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಗಂಡನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ ಸಮಯನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ದ. ಅದು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪ್ಪು. ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವಳು ಬಾಳ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯನ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಅದು ಕೇವಲ ನಾಟಕ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವತ್ತಿಂದಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸುಧಾ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಒಂದ್ ದಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋವಾಗ ಆ ಗಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು, ಇವೆರಡನ್ನು ನಮ್ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಗಂಡು ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯುವರ್ ಆನರ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸುಧಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಕೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಐ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಈಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವಳನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಸಿ ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ದಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸುಧಾನ ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸುಧಾ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮರ್ಯಾದಿನ ನೀನೇ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ನೀನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನೋಡ, ಈಗಲೇ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗಾಮಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾತ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ. ನಾನ್ ಸತ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀಯ, ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀಯ. ನೋಡ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸುಧಾನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ನಡೆಸೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನೀನು ರಮಾ ಸುಧಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಕೇಸನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಧಾಕೋಸ್ಕರ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾದ್ ನೋಡು. ಅಣ್ಣ, ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಚಾರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಳಂಕ ತರಬೇಡಿ. ರಮೇಶ್, ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಗಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ ಬೀದಿಗಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನ್ ಕರ್ಮ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ರಾಮ? ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸುಧಾಳಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದ್ರು ಅನುಭವಿಸಕ್ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಿಯಂತೆ. ನೋಡ್ದೇನೆ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಪ್ರತಾಪನ? ಅವನ್ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಗಂಡಸ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ ಮಾನನ ಬೀದಿಗೆ ಎಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತ ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಪಡ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಂಬೆಗಳ ತರ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಧಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಇವರಿಗೆ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಒಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಕಾನೂನು ತರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೇ ವಿನಃ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಧಾ, ನೀನು ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋ. ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಧಾ, ತಂಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಬಯಸಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾ.
ನಿನ್ ಗಂಡ ಇಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ಧರ್ಮನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ರಮೀಳಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ್ ನನ್ ಗಂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಮುಚ್ಚಬಾಯ್, ಅವನಿಗೇನು ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ? ಅವನ್ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿರೋಳು ನೀನು. ರಮೀಳಾ, ನಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಈ ಕೇಸನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಈ ಕೇಸ್ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚಿಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೇನ್ ಲಾಭ? ಇಂಥ ಗಂಡಸರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋದೇ ಲಾಭ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿ ನನಗಾಗೋ ಪ್ರಯೋಜನ? ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನ್ ಗಂಡ ತಿರುಗಿ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರ? ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಮಾನ ನಿನ್ ಬಾಳಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ನಿನ್ ಗಂಡ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ಗೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ಈಟತ್ತು? ಒಳ್ಳೆ ಬೆಕ್ ಬಂದಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಂದೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಣೆ. ಏನು ಪ್ರೀತಿ, ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ, ಏನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆತಿಥ್ಯ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಮನೆ ಕಾಯವಾಗ ಹೋಗ. ಈಟ್ ದಿನ ಏನು ತಿಳಿದ್ ಮಳ್ಳಿ ಹಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಎಂತ ಕರ್ಮ ತಂದಿಟ್ಟಪ್ಪ ನಂಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ನೀನ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನನ್ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಯಾಕಿನ್ನ? ಹೋಗು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋಗು. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಬೆಪ್ಪುಡದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಜಮಾನ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಂಗ ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಯ ನನ್ನ. ನೋಡೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಏನಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸರಿ. ನಮಗಿರೋ ಒಂದು ಮನೆ ಸುಧಾರಿಸೋಕೆ 9 ದೇವರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ನೀನು ನಾನು ಹಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನೀನಿದೆ? ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ಅಕ್ಕ. ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬೇಕು. ನಾನ್ ಬಯಸೋದು ನನಗೆ ಗಂಡನಾಗಲ್ಲ, ನನ್ ಮಗುಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ. ನನ್ ಸಂಕಟ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ನೋಡು, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ನನ್ ಕೊರಳಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ತಿನ್ಸೊತ್ತು ಅವ್ರ ಕಟ್ಟದ ಈ ತಾಳಿ ಮಾತ್ರ. ಅಕ್ಕ, ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋವೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋವೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋವೆ. ನೀನ್ ಕಣ್ಣಾಕಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮದ್ವೆ ಆಗೋದ್ರೆ ಆಗ ನೀನ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆಸೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ನಿಂಗಿಂತ ಸೋಲ. ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಮೇರಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನಂದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇರಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಓಕೆ. ಸುಧಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಕ್ಕೇನಿದೆ? ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕಾನೂನಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ,
ಅನುಬಂಧ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದೇ ಜೀವನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ನೀನು ಹಠ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಲೆ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದ ಪರಿವೇನೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗತಿ ಏನು? ಸರಿ, ಈ ಗಂಡ ಬೇಡ, ನೀನು ಬೇರೆಯವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೇಳು ಸುಧಾ, ಹೇಳು. ರಮೇಶನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? ಸುಧಾ, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿ, ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಮಗು ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಮಗುನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವನ ಮಗ, ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಬಯಸ್ತೀಯ? ಹೇಳು ಸುಧಾ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವಳು. ನೀನು ಸಂತೋಷನ ರಮಾ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆನ ಉಳಿಸು ಸುಧಾ, ಉಳಿಸು. ಅವಳು ನಿನಗೆ ತೊತ್ತಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತಳಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ? ಈಗ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಳಂಕ ತರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಹಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ದೆ. ನೀನಾಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀಯ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ನೀನು ಅವನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ನೀನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಸುಧಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರಮೇಶ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಸುಧಾ, ನಿಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಪನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಸುಧಾ. ಹಲೋ ಮೇರಿ. ಹಾಯ್. ಏನಿಷ್ಟು ದೂರ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಬಾ, ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನಿಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನೀಗ ಹಳೆ ರಾಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಬಾಸ್ ಹೆಂಡತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಯಾರಿಗೇನೆ ಆದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೆ? ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇರಿ. ಯಾಕ್ರಮ್ಮ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್? ನೋ, ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ನೋಡೆ, ಮನಸ್ ಭಾರ ಆದಾಗ ಆತ್ಮೀಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ ಹಗುರ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಬಿಡು. ಚೇಚೆ, ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮೇರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗಾಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು. ಹೇಗೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿದವರೊಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಡೆದಿದ್ದು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಓ ಎಸ್, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ? ಓ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಕತ್ತಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಎಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ನಡೆಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು, ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕಲಿಸುವುದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಾಳಲೆ ತುಂಬುವುದು. ಇದೇ ಕಣೆ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಮನೆ. ಮೇರಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ?
ಹಲೋ. ನಾನ್ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮೇರಿ ನೀ ಕರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ. ಮೇರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕಮಾನ್ 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 ಕಮಾನ್. ಆನಂದ, ರಾಮನ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ದ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ರಮ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏನು? ರಾಮ ಮೇರಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮನೆಗ? ನಡಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳು? ರಾಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವು ಎಲ್ಲೋಗಿ? ರಾಮ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ಬಾಳನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿನ್ಗಾದನ್ಯಾಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹೌದಕ್ಕ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ ಸೊತ್ತಾಗಿರೋದೆ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ಧರ್ಮ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಕಿದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ 7 ಜನ್ಮದ ಬಂಧನ ಇದೆ. ಸರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇದು ಧರ್ಮ. ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ನೀನು ಎಂದೆಂದು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು.